Good morning. Good morning. Everybody joined. Okay. I wanted to say something. WhatsApp, somebody is using one word called F word with their profile name. Okay. Please don't use those words, guys. Please change your name in your WhatsApp. Okay. So it's like very weird. Understanding? Okay. So why I'm telling, like, if you go for the offices also, okay. So if you give your number, the same number which you give in your office, okay. So it will become problem for you. Okay. So please change your name. Okay. Don't use those such type of vulgar words. Understanding? Please try to use your good names. Okay. So that we can able to identify you. Okay. So other persons can also easily identify you. Okay. So like when I look at the message, like it will be like very vulgarity. I don't know. Yeah. Okay. Tejashwi has done her task. Akhil has done her task, and then Praveen also done his task. Okay. Yeah. Very good, guys. So I was expecting the same. So you have done it. Okay. So the person who sent the images in the early morning. Okay. So the person is completely wrong with with his answers. Okay. So the reason was, okay. Can anyone share that? First of all, I want to know who is that person. 799524037. ఎవరిదండి ఈ నంబర్? బ్రో నవీన్ కుమార్. నాదే బ్రో. ఓకే, నవీన్ కుమార్. సో ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ నేమ్, నవీన్ కుమార్. చేంజ్ చేసిన బ్రో. సో ఐ వాంటెడ్ టు సే లైక్, సో ఇప్పుడు మీరు ఒక వరల్డ్ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు కదా. ఓకే. సో ప్లీజ్ గైస్ ఓపెన్ యువర్ వాట్సాప్. సో everybody open your WhatsApps. Yes. Okay. So please open the last image or Yes. or last second image. You can open anything. Okay. So if you see, world table contains country ID, కంట్రీ పాపులేషన్ పెట్టినాము. country population, correct? Next when it comes to a table called Andhra, it contains Andhra ID, Andhra name, Andhra pin and itself. Okay. So district, anything. Okay. So which columns you are using to make a relationship between these two tables? Naveen, ఏ కాలమ్స్ యూజ్ చేసి మీరు వరల్డ్ టేబుల్ కి ఆంధ్ర టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు? సో ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, అకౌంట్ టేబుల్ కి ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ కి నేను అకౌంట్ టేబుల్ లో ఉన్న అకౌంట్ ఐడికి ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ లో ఉన్న అకౌంట్ ఐడికి లింక్ చేశాను, కరెక్టా? అవునా అండి? బట్ ఇక్కడ మీరు ఏ కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు? So guys, if you open the second image, everybody opened? Yes. Okay, so the create script ఉంది కదా, create table world and create table andhra అని చెప్పేసి. Yes. So everybody open it, right? Okay. So Naveen, so what I wanted to say is, okay, so whenever you are trying to establish the relationship between two tables, okay, table 1 కి table 2 కి మీరు రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే. సో ఈ టేబుల్లో మనకు కీ కాలం ఉండాలి, ఈ టేబుల్లో మనకు కీ కాలం ఉండాలి. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే. విత్ దీస్ టూ కీ కాలమ్స్ ఓన్లీ, ఓకే, we will be able to maintain the relationship అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. మనకు T1 ప్రైమరీ కీ అయి ఉండొచ్చు, T2 మనకు ప్రైమరీ కీ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే. సో ఎనీ వన్ టేబుల్ షుడ్ బి ప్రైమరీ కీ, ఎనీ వన్ టేబుల్ షుడ్ బి a foreign key అన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకు టేబుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అస్యూమ్ టేబుల్ 1 ఇస్ a ప్రైమరీ కీ టేబుల్, టేబుల్ 2 ఇస్ a foreign key టేబుల్. ఓకేనా? సో ఇందులో ఉన్న ప్రైమరీ కీ కాలం యూజ్ చేసుకుని ఏమంటే ఈ టేబుల్ 2 లో ఉన్న ఫారిన్ కీ కాలం కి నేను రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే వితౌట్ ప్రైమరీ కీ వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్, కరెక్టా?
So that's how I'm telling you, like, so మీరు యూజ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఓకేనా. సో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆంధ్ర నేమ్ country ID. No, how can be possible? So I told you, right? So ఈ పాయింట్ కూడా if you want to note down, you can able to note down, okay. So the data has to be same. సో నా ఇప్పుడు మీరు ఈ 2 tables లో మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేశారు అనుకోండి, నవీన్ కుమార్, ఓకే, మీరు కంట్రీ ఐడిలో 1 2 3 ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, కరెక్టా? అవునండి. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిపార్ట్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ లో మీరు నేమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, రైట్? ఇట్ విల్ బి ఇన్వాలిడ్ డేటా ఓన్లీ కదా. Yes or no? Yes. Then how can you insert the data into like a reference table? So మనకు foreign key table invalid data insert allow చేయదు కదా, అవునా కదా? Okay, so that's why I told you to the key column should have the similar structure, and okay, so the key column should have the same data, okay na? Okay. So with your answers, okay, so many people got clarified your their doubts, okay Nandi? Yes. That's why I'm telling you, try to ask your questions, try to finish your task, okay. So Naveen, it doesn't mean that I'm mocking you, okay. So with your answers, okay, everybody got clarified, okay Naveen? Okay. Yeah. Okay, so you no need to get disparated, okay. So these are the common things, okay. So in the beginner stage, these are the common things, okay, no need to worry. Yeah, so do you have any questions, guys? Sir, case 3 ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? Okay. So case 3 ఏంటండి మనకు? So what is the case 3? Existing table with data, correct? So ఇప్పుడు మనకు just clearly understand one thing, okay. So మనకు foreign key properties ఏంటండి? Anyone? Foreign key properties. Two tables ki primary key mandatory. Okay. Two tables primary key mandatory కాదు, okay. So foreign key table ki primary key అనేది option. If you want to use, you can use, depends on the requirement, okay. Okay, అంటే ఒక టేబుల్ కి ప్రైమరీ కి mandatory ఆ? Mandatory, yes. ఇంకో టేబుల్ కి ప్రైమరీ కి లేకపోయినా we can create a foreign key. Yes, we can able to use foreign key, okay. అదే it completely depends on the requirement, okay. Okay, ఇంకా ఫారెన్ కీ టేబుల్ లో మీకు ప్రైమరీ కీ కావాలంటేనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే యూ నో నీడ్ టు యూజ్, ఓకే. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఓకే. ఓకే, డన్. yes. నెక్స్ట్, ఇంకా ఫారెన్ కీ అలోస్ డూప్లికేట్స్ అండ్ నల్స్ అవన్నీ అలో చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఇన్వాలిడ్ డేటా అలో చేయదు. వాట్ డు యు మీన్ బై ఇన్వాలిడ్ డేటా? ఇన్వాలిడ్ డేటా అంటే ఏదైతే ఆ ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లో ఏ డేటా ఉంది అంటే అది మాత్రమే వాలిడ్ డేటా. అది లేకపోతే ఆ ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లో లేని వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ఇన్వాలిడ్ డేటా అవుతుంది. ఇన్వాలిడ్ డేటా, కరెక్టా? సో ఇది మనకు మెయిన్ ప్రాపర్టీ, కరెక్టా అండి? ఓకే, సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఓకే. సో వీ హ్యావ్ అ 2 tables, ఓకే. నేను గ్రాఫికల్ గా చూపిస్తానండి, ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ అ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ టేబుల్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్, okay. So as of now we don't have any foreign key constraint, okay. So ఈ టేబుల్ నేను ప్రైమరీ కీ లా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. నేను ఈ టేబుల్ ని ఫారెన్ కీ లా కన్సిడర్ చేసుకున్నాను, okay. As of now we don't have any constraint, we have only primary key constraint, okay. ఓకేనా. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో మనకు DID మీన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, ఓకే. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనే 2 columns ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఓకేనండి. సో ఇట్ కంటైన్స్ 1 IT, ఓకే, 2 సపోర్ట్ ఉంది, ఓకేనా. ఈ 2 ఒక కంపెనీలో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్ ID 1 విచ్ కంటైన్స్ IT, డిపార్ట్మెంట్ ID 2 విచ్ కంటైన్స్ సపోర్ట్, ఓకేనా. ఈ 2 డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మనకు, ఓకేనా. అండర్స్టాండింగ్? దిస్ DID కంటైన్స్ ప్రైమరీ కీ అన్నమాట, ఓకేనా. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ID కంటైన్స్ ఫర్ ప్రైమరీ కీ, ఓకేనా. నౌ లెట్ కమ్స్ టు ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఓకే. సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో మనకు ఎంప్లాయీ ID, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ID, ఓకేనా. ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ID,
employee, department, ID. Okay, Nandi. So these are the columns I have in the employee details table. Okay, so data alone ఉంది నాకు 1 ABC 1. Okay, 2 CDE 2. Okay, 3 ZBE contains 1. Okay, 4 DFG contains 3. Okay, data ఇలా ఉందండి మనకు. Okay, so we have data like this. Okay, so now what you wanted to do is you wanted to apply foreign key on top of this table. Okay, you wanted to apply foreign key on top of this employee table. Okay, now so ఇక్కడ మీరు ఈ టేబుల్ లో ఏ కాలం పైన మీరు ఫారిన్ కీ అప్లై చేస్తారు? ఎనీవన్ ఎంప్లాయీ ఐడి క్లారిటీ లేదు. ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ కాలం పైన no this is primary key. ID bro. Employee నువ్వు ఏం అడుగుతున్నావు? ఫారెన్ కి టేబుల్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఫారిన్ కీ టేబుల్ లో మనము ఏ కాలం పైన మనం ఫారిన్ కీ అప్లై చేయాలి? On top of which column we have to apply foreign key, not primary key. ఏ కాలం పైన ఫారిన్ కీ అప్లై చేయాలి? ఫస్ట్ కాలమే కదా 1 2 3 4 ఉన్న దానిపైన అప్లై చేస్తాం. Even department ID also contains 1 2 3. But దీనిలో డూప్లికేట్ ఉంది కదా. foreign key does allows duplicates. ఓకే ఫైన్. Foreign key does allow డూప్లికేట్స్. సో మీకు ఇంకా ఇక్కడ క్లారిఫై అవ్వాలి. ఓకే, సో నైస్. సో ఈ క్వశ్చన్ వల్ల అందరికీ డౌట్స్ క్లారిఫై అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఎంప్లాయీ హలో సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఓకే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, కరెక్టా? అవునా కదండి? ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో సేమ్ ఎంప్లాయీ 2 times రిపీట్ అవడు కదా. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడిని మనకు ప్రైమరీ కీ. అండర్స్టాండింగ్? యూ వాంటెడ్ టు యూస్ ప్రైమరీ కీ, యూ కెన్ యూస్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. బట్ నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ప్రైమరీ కీ ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే, ఓకే, సో సేమ్ ఎంప్లాయీ మనకు 2 times రిపీట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి ప్రైమరీ కీ వాడుతున్నాను అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనకు ఈ టేబుల్ కి మనం లింక్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో వీ షుడ్ బి హ్యావ్ అ రిలేటబుల్ కాలమ్స్, రైట్? అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ కి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద రిలేటబుల్ కాలమ్స్ వీ హ్యావ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 tables? ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మనకు ఈ టేబుల్లో ఎక్కడ ఉంది? ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, కరెక్టా? సో మనకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ కదా ఇక్కడ మనకి రిపీట్ అయింది. సో మనకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ మనకి ఎంప్లాయీ ఐడిలో రిపీట్ అవ్వలేదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ మనకు ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో రిపీట్ అయ్యాయి మనకు. అర్థమవుతుందా? ప్రైమరీ కీలో ఉన్న డేటా దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉండాలి. నాట్ అట్ ఆల్. సి ఇక్కడ నేను 101 ఇస్తా, ఓకే, 201 ఇస్తా, 301 ఇస్తా. నాట్ లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఇంటీజర్ ఉంటే దానిలో ఇంటీజర్స్ ఉండాలి అలా. ఇక్కడ మీరు ఇంటీజర్ వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీరు varchar కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, రెండు కూడా వాడొచ్చు. You can use anything, okay, but the thing is the data should be match ante. But okay, data I match. suggest you to, okay, నేను మీకు నోట్స్ మీకు పాయింట్ ఏదో చెప్తాను. You have to use a similar structure అని చెప్పేసి, కరెక్టా? But that's what I'm telling you. I suggest you to use similar data type between ఈ టేబుల్ లో ఉన్న కీ కాలమ్ కి ఈ టేబుల్ లో ఉన్న కీ కాలమ్ కి మనకు సిమిలర్ డేటా టైప్ ఉంటేనే బెటర్ అన్నమాట. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ నేను బ్యాక్ ట్రై చేసి అవ్వలేదు నేను. If not happen means that's good, right? ఓకే, అది అవ్వకపోతే మనకి ఇంకా చాలా మేలే కదా. అవును, మళ్ళీ డేటా టైప్ చేంజ్ చేసి చాలా ఎందుకు అంటే varchar can allow integers, okay, but integer does not allows the varchar. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్ విల్ బి నాట్ అలౌడ్ అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు ఇంటీజర్ పెట్టి ఇక్కడ బిగ్ ఇంట్ పెట్టండి. బైట్ నాట్ అలో చేస్తుంది కదా, అవునా కదా? సో నేను చెప్తున్నాను అనమాట. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, సో ట్రై టు యూజ్ ఎ సిమిలర్ డేటా టైప్ బిట్వీన్ దిస్ కీ కాలమ్ అండ్ దిస్ కీ కాలమ్. ఓకే,
అష్రఫ్, నువ్వు సిమిలర్ డేటా అంటే ఇన్ వాట్ కంటెక్స్ట్? డేటా అంటే నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు సిమిలర్ గా ఉండాలి ఐఎమ్ అంటే? ట్రైంగ్ టు సే ఇక్కడ మనకు ఇందులో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఇక్కడ మనకు రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ మన డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఏమున్నాయండి? 1, 2. 1, 2. సో మనకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఈ ఎంప్లాయీకి లింక్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకు ఎంప్లాయీకి లింక్ చేయాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో ఉన్న మనకి ఈ డేటానే కదా మనం ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తాము. అవునా కదా? సో అప్పుడే కదా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 101 ఉంది, వీళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎంత ఉంది? 1. అవునా? సో ఇక్కడ మనకు 1 అంటే ఏంటి? ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. కరెక్టా? సో బై లుకింగ్ అట్ దిస్ ఎంప్లాయీ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఎంప్లాయీ బిలాంగ్స్ టు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే. అవునా? నెక్స్ట్ when it comes to 201, okay, this employee belongs to second department. కరెక్టా? సో సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మనకు వచ్చే ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏంటి? సపోర్ట్. ఓకే. అవునా? సో ఇది మనం గుర్తుపట్టచ్చు. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై, రైట్? ఓకే. ఓకే, ఫైన్. సో అలా అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ డేటా హ్యాస్ టు బి పాపులేటెడ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే. ఇక్కడ మనకు 3 ఉంది, కరెక్టా? ఇట్ విల్ బి నాట్ అలౌడ్. అవునా? ఎందుకంటే మనకి 3 ఇన్వాలిడ్. అవునా? సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా అందరూ? ఓకే, డన్. Now it comes to the picture. Okay, so now you should apply the foreign key on top of this table. Correct? ఇదే కదా మన foreign key table. ఇది మనకు ప్రైమరీ కీ టేబుల్. ఎందుకంటే మనకు సిమిలర్ డిపార్ట్మెంట్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వదు. ఒక డిపార్ట్మెంట్ మనకు ఒకసారి రిపీట్ అవుతుంది. అవునా కదా? అవును. That's why this table will be considered as what? Primary key table. Okay. So but మనకు ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో మనకు there can be some hundreds of employees. అవునా? ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో మనకు దేర్ విల్ బి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. కరెక్టా? అంటే మనకు ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఓకే. ఇదే మనకి ఏమవుతుంది? ప్రైమరీ టేబుల్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పేరెంట్ టేబుల్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ హెడర్ టేబుల్. అవునా? ఈ టేబుల్ మనం ఏమంటామండి? ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్ అంటాం. కరెక్టా? ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? లుక్అప్ టేబుల్. అండర్స్టాండింగ్? ఆర్ దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ రిలేషనల్ టేబుల్. ఓకేనా? Okay. Understanding? Clear అండి ఇది అందరికి? Yes. Okay. So if you wanted to make relationship between two tables, so ఇది మీకు జాయిన్స్ లో కూడా ఇదే పాయింట్ రిపీట్ అవుతుందండి. ఓకే. సో ప్లీజ్ బి ఫోకస్. If you wanted to establish relationship between two tables, there has to be a key columns. There has to be a what? Key columns. Columns. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ కీ కాలమ్స్ ఏవి అంటే ప్రైమరీ కీ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ కాలమ్ ని మనము కీ కాలమ్ అంటాం. ఓకే. ప్రైమరీ కీ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ కాలమ్ ని మనం ఏమంటామండి? కీ కాలమ్. ఓకేనా? సో ఇందులో మనకు ప్రైమరీ కీ ఉన్న కాలమ్ ఏంటండి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. Department ID, yes. సో దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as what? కీ కాలమ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఫారిన్ కీ టేబుల్లో మనకు ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీ టేబుల్ ఉంది కదా? ఈ ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లో మనకు ఏ దానైతే కీ కాలమ్ ఉందో, ఓకే, దీని రిలేటబుల్ డేటా మనకు డేటా కాదు, రిలేటబుల్ ఫీల్డ్ మనకు ఫారిన్ కీ టేబుల్ లో కూడా ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో దీని రిలేటబుల్ డేటా మనకు ఏ కాలమ్ మీద ఉంది? మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. కరెక్టా? సో ఇది మనకు దీని రిలేటబుల్ డేటా. కరెక్టా? సో దిస్ విల్ బి మార్క్డ్ యాజ్ వాట్? ఫారిన్ కీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది కదా నేను ఏ కాలమ్ పైన ఫారిన్ కీ వాడాలో. Yes. So this column will be considered as key column. Okay na? The column consists of foreign key is called as a key column. Okay na? Okay. So మన key column ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే, ఓకే, there are two metrics. Okay, the first metric, very important metrics was, okay, ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా కాలమ్ కీ కాలమ్. ఓకేనా? మనకు ఈ టేబుల్ లో కూడా మనకు మ్యాచ్ అయితే the related column, related data should be matched in the foreign key table also. Okay, then only that column will be considered as a key column in the foreign key table. Okay now. So next key column and inco laga identify cheyachu. Okay, the column consists of a foreign key. Okay andi? Understanding? Yes. So if you wanted to make a relationship between these two tables, you should have what? Two key columns. Okay na? ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ కాలమ్ మనం ఏమంటామండి? కీ కాలమ్ అంటాం. కరెక్టా? నెక్స్ట్ ఫారిన్ కీ టేబుల్ లో మనకు ప్రైమరీ కీ టేబుల్ యొక్క రిలేటబుల్ డేటా మనకు ఫారిన్ కీ టేబుల్ లో ఉంటే ఆ కాలమ్ ని మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం? కీ కాలమ్ లా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఫారిన్ కీ. కరెక్టా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి కీ కాలమ్స్ వచ్చేసాయా? అవునండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి గాట్ ద కీ కాలమ్స్. ఓకే. సో నౌ what we have to do, now we are good to go to establish the
రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్. కరెక్టా అండి? అవునా? సో నౌ జస్ట్ సీ. ఓకే, సో మనకు there is a one catch here. Okay, so foreign key does not allow invalid data. కరెక్టా? సో మనకి ఇన్వాలిడ్ డేటా అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లేని డేటా మనకు ఫారిన్ కీ టేబుల్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. కరెక్టా? yes, సో మనకు ఈ టేబుల్లో మనకు ఇన్వాలిడ్ డేటా ఉందా లేదా? ఉంది. We have a invalid data here. Okay, so now if you wanted to apply foreign key, does it allow? No. no, it will not. So that's for that reason what we have to do is we have maintained the step 1 anamata. Okay now, so step 1 enti find the invalid data. Yes, I have given you the query. Hmm. Okay, so మీరు ఆ query వాడి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే you can able to find out the invalid data from the foreign key table. Okay now, okay, if you have a invalid data you can delete. Okay. Okay, if you don't have a invalid data you are good to apply the foreign key constraint anamata. Okay na, so ఈ foreign key constraint ఎలా అప్లై చేయాలో నేను మీకు ఆల్రెడీ నేను query ఇచ్చాను. అవునా అండి? సో yes. now do you have any questions? That's it. Now do you have any questions? No, actually. Akhil? No, bro, I'm clear. Yeah, clear. Shravani? No, no, clear. No. Naveen? బ్రో. Clear? Praveen? Clear? యా సార్. So we are good to wrap up this concept. One more thing I forgot. Yeah, please. నిన్న ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా 2 టేబుల్స్ తీసుకున్నాము. Okay. దానిలో ఉన్న ప్రైమరీకి దీనిలో ప్రైమరీకి ఉంది. లింక్ చేశాక ఫైనల్ గా డేటాబేస్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఆ డయాగ్రామ్స్ అంటే లింక్ అవుతుంది కదా, లైన్ వచ్చి కీస్ వస్తాయా, దాంట్లో 2 ఎల్లో కీసే వచ్చాయి అనమాట అటు ఇటు. ఎందుకంటే మనకు ఫారెన్ ప్రైమరీకి 2 టేబుల్స్ లో కూడా ఉన్నాయి కదా. అవును. దట్స్ వై విల్ గెట్ ఎ yellow key. ఓకే, ఇప్పుడు దానిలో ఫారెన్ కి దేనికి ఫారెన్ కి పెట్టాము అన్నది మనం ఎలా చూస్తాము? ఆ టేబుల్ దానిలో చూడలేమా డయాగ్రామ్ మనం దాంట్లో? టేబుల్ దాంట్లో చూడలేము, బట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వెన్ యూ హోవర్ యువర్ మౌస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ఓకే, మనకు లైన్ పైన హోవర్ చేసినప్పుడు మనకు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, నాకు ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్లో నాకు ప్రైమరీ కీ ఉంది, యాజ్ వెల్ as అకౌంట్ డీటెయిల్స్ లో కూడా నాకు ప్రైమరీ కీ ఉంది. కరెక్టా? ఓకే, నాకు ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ లో నాకు ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి పైన నాకు ప్రైమరీ కీ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ లో నాకు ఇక్కడ నాకు ప్రైమరీ కీ ఉంది. ఓకే అశోక్, నేను చూడలేకున్నాను, అందరికి అదే ప్రాబ్లం ఉందా? Same screen. Okay. So I did not share my screen. Okay, so now everybody can see SSMS, right? Yes. Yeah. So if you see here, నాకు ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్లో ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి పైన నాకు ప్రైమరీ కీ ఉంది. అవును. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో నాకు ప్రైమరీ కీ ఉంది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ ఐడి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 2 టేబుల్స్ నేను రిలేషన్షిప్ నాకు ఇప్పుడు కీ కాలమ్స్ ఏవి? అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ నాకు అకౌంట్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ నాకు అకౌంట్ ఐడి. కరెక్ట్? అవే కదా నాకు రిలేటబుల్ కాలమ్స్. సో ఇది నాకు ఇది ఫారిన్ కీ. కరెక్టా? దిస్ ఇస్ మై ప్రైమరీ కీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు కీ ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ yellow key వచ్చింది. Yellow key వచ్చింది. So if this yellow key is representation of what? This is a primary key table అని చెప్పేసి. Okay, this 2 zeros is representation of the table contains a foreign key అని చెప్పేసి. Okay, so if you see here, relationship fk underscore transaction details underscore account id between account details and transaction details table. Okay now, Okay. so that's why I told you whenever we give a constraint name, okay, so we have to follow this structure and everything. Correct? Yes. First 2 characters is representation of constraint. Okay, underscore. Now next characters is representation of table name. Correct? Next underscore, next column name is now. So that what we can able to understand. So మనకి ఏముంది? table name వచ్చింది, as well as we got the
కాలమ్ నేమ్ ఆల్సో. అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, కాలమ్ నేమ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, టేబుల్ నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఏ కన్స్టెంట్ అప్లై చేసామని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అవునా కదా? ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ టోల్డ్ యూ టు give the constraint name like this and చెప్పేసి. ఓకేనా? సో now if I hover my mouse on top of these two zeros, okay, so now I will come to know relationship fk underscore transaction details ACID. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ నాకు అకౌంట్ ఐడి పైన నాకు ఏమనేసి ఫారిన్ కీ ఉందని చెప్పి కరెక్టా? అండర్స్టాండింగ్ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? అర్థమైంది. మనకు ఫారిన్ కీకి స్పెషల్ గా ఎటువంటిది ఉండదు అనమాట. ఓకేనా? బట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మనం టేబుల్ ప్రాపర్టీ చూస్తాం కదా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, there we can able to come to know. Okay, so if I expand this one, if I expand the transaction details table, okay, so if I expand the columns, so see, so transaction ID contains the primary key, correct? So that's why it is in the blackish color. Okay, so account ID contains the foreign key, right? It is contained in a yellow color. Okay, understood? Yes, fine. Doubt clarify in the andarki idi? Yeah, clear. Okay, yeah. So ఈ రోజు మనం జాయింట్ స్టార్ట్ చేయాలి. హాఫ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ హస్ బీన్ డిస్కస్డ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ only, but no issues, few people got clarified, right? Yes, bro. Yes. I want that one only. Okay, but next time మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి బ్రో నాకేం నెక్స్ట్ టైం క్వశ్చన్ అయినప్పుడు నాకేం అర్థం కాదు మాత్రం చెప్పకండి దయచేసి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం మీకు చాలా చాలా స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ వెరీ స్లోలీ. ఓకే, Okay, bro. సో నౌ గివ్ us side heading as a joint. So actually, మొన్న ఉషాక ఆపరేటర్స్ చెప్పారు, సెట్ ఆపరేటర్స్. సో దానికోసం అని కొన్ని అదే మనం ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ చెప్పుకోలేదని పేపర్స్ వదిలేసాం. సో సెట్ ఆపరేటర్స్ తర్వాత రాసుకోవచ్చు కదా ఈ జాయింట్స్ కాన్సెప్ట్. బిఫోర్ సెట్ ఆపరేటర్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ డౌన్, బట్ పేజెస్ చాలా తక్కువ, 2 pages. యూ కెన్ రైట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూ కెన్. ఓకే, ఓకే, మీరు ఎక్కడ రాసుకోవాలి అక్కడ రాసుకోండి. yes bro, thank you. Done? Yes. Okay, so write down. Joints is used to combine two or more tables. Joints is used to combine two or more tables in horizontal manner. Joints are used to combine two or more tables in horizontal way. In horizontal way. Done, Andy? Yes. Okay, next point. We have different types of joints. Which are listed below. Don't write down. Okay, so these are the things we have. Okay, so I'm telling you, if you understand one single joint, okay, no? If you understand one single joint, I'm telling you, believe me, these 3 joints are very, very easier. Understanding? ఎందుకంటే ఒక్క జాయింట్ తోనే ఇవన్నీ లింక్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట మనకు. ఓకేనా? ఓకే, ఆ జాయిన్ ఏదంటే ఇన్నర్ జాయింట్. ఓకేనా? సో ఈ 3 జాయింట్స్ లో మనకు కామన్ గా జరిగే జాయిన్ ఏదంటే ఇన్నర్ జాయిన్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో once you understand the inner joint very clearly, I'm telling you, these 3 joints will become very, 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 very easier for you. Okay? Okay, next ఈ రెండు చాలా అల్లటప్ప అన్నమాట. You no need to worry. Okay, these are very, very simpler one. okay, but you have to focus on the self joint. But focus అంటే కాస్త typical. ఓకేనా? Little bit typical. Okay, but this is also easier one.
సో ఇది క్రాస్ జాయిన్ ఏర్ అంటే చాలా ఈజీ, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సెల్ఫ్ జాయిన్ విల్ బి నాట్ యూజ్ ఎనీ టైమ్. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్, బట్ రియల్ టైమ్ ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఓకే, బట్ when it comes to interview point of view, these are the damn sure interview questions. Okay, fine, understanding? okay, so please take on these points. So either మొత్తం three discuss చేద్దాం. ఓకేనా? yes. So when from tomorrow onwards we'll start the practical session. Okay. Done. Done? Done. Okay. So write down the some of the few points for it. Okay, for common join. Okay, write up. So if we wanted to use joints means, if you wanted to use joints means, if you wanted to use joints means, we should have two tables. First of all, man join చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు minimum 2 tables అని రాసుకోండి. Minimum we should have 2 tables. Yes. Done? Done. So to do a join, we should have minimum 2 tables. Then next. To perform the joins, between 2 tables, between 2 tables, we should have key columns. I told you, right? Relationship లో మనము మెయింటైన్ చేయాలి అంటే we should have the key columns అని చెప్పేసి, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే we should have a key columns అన్నమాట. ఓకేనా? Done? Done. Okay, next. So to perform the join, we don't need to perform join, we don't need any primary key and foreign key. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక క్యాచ్ ఏమంటే, ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే we should have a primary key, foreign key. కరెక్టా? అవునా అండి? బట్ ఇక్కడ మనకు జాయిన్స్ లో ఏమి అంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, వీఆర్ గుడ్ టు గో. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, స్టిల్ వీఆర్ గుడ్ టు గో అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఏముంటుంది బట్ ప్రైమరీ కీ ఉండలేకపోయినా, సారీ అంటే మనం రిలేషన్షిప్ లో ప్రైమరీ కీ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ కదా? ఎస్, ప్రాసెస్ అయితే సేమ్. అంటే ప్రాసెస్ అంటే మనకు సింటాక్టికల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అనమాట. ఓకే, మనకు సింటాక్స్ మొత్తం అసలు దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదండి. ఓకేనా? ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ నార్మల్ గా మనము ఇప్పుడు జాయిన్స్ అది కూడా ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫారిన్ కీ ఇస్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. కరెక్టా? ఓకే, బట్ మనకు ఇక్కడ సిమిలర్ పాయింట్ ఏమి అంటే, మనకు ఫారిన్ కీకి ప్రైమరీ కీకి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక కీ కాలం ఉండాలి. కరెక్టా? అవునా కదా? ఫారిన్ కీకి ప్రైమరీ కీ మనకు ఖచ్చితంగా కీ కాలం ఉండాలి. అవునా కదా? సో అలానే మనకు జాయిన్స్ లో కూడా వి షుడ్ హ్యావ్ అ కీ కాలం అన్నమాట. ఓకేనా? సో అదే మనకు కామన్ పాయింట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే, యా, నెక్స్ట్. సో వేర్ డిడ్ ఐ స్టాప్? To perform the joins, we don't need any primary key or foreign key. We don't need any primary key. Correct? Yeah. So next. So write on the next point. So those two key columns, structure and data should be matched.
structure and data should be matched. Dana అండి. సో ఇప్పుడు Done. మనకు ఫారిన్ కీలో మన డిస్కషన్ కీ కాల్స్ మనం ఏమనుకున్నామండి, దో మనకు ఆ ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లో ఫారిన్ కీ టేబుల్ మనకు రిలేటబుల్ కాలమ్స్ ఉండాలని చెప్పాను కరెక్టా. అలానే మనకు జాయింట్స్ లో కూడా దెర్ హ్యాస్ టు బి రిలేటబుల్ కాలమ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ అ జాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక పర్సన్ తో వెళ్ళి మాట్లాడాలి అంటే యూ షుడ్ బి హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద నెసరీ, అవునా కదా, Yes. అదే కదా ఒక రిలేషన్షిప్. Now one more example if I want to say like our blood relationship. Okay, so మీరు ఆయన మీ ఫాదర్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి లైక్ యూ హ్యావ్ అ కనెక్షన్ కరెక్టా, బికాస్ ఆఫ్ హీజ్ యువర్ ఫాదర్, బికాస్ యూ బార్న్ విత్ హిమ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో అది మనకి రిలేషన్షిప్, అవునా కదా, మనకి ఏదో ఒక రిలేషన్ ఉంది, అవునా కదా. సో అలానే మనకు జాయింట్స్ లో కూడా దెర్ హ్యాస్ టు బి ఎనీ వన్ రిలేటబుల్ కాలమ్ అన్నమాట బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Yes. Yes. So Understood. again, I'm telling you, if you wanted to maintain any relationship in the SQL server, okay, there has to be a key columns. Okay, key columns are must and should. Without key columns, you cannot able to perform anything. Is that Yes, clear to yes. everybody? Yes, clear. Done కదా అందరికీ? Yeah. So next point. So the joints output will come. The joints output will come in horizontal way. In horizontal manner అంటారు. In horizontal manner. In horizontal manner. Yes, bro. Completed. Done అండి. Yeah. Done. So still do you have any questions? No. ఇప్పటి వరకు no, right? Mhm. Okay, so next rather. Inner join is common for all the joints. Inner join is common for all the joints. Inner join is common for all the joints. Done అండి. Yes, bro. This much of theory no one will give you. Okay, Okay. so please see మనకు ఏమంటే see why I'm giving you theories. Okay, so మనకు first order technical interview will be completely for a theoretical part. Okay నా, so మీరు వాళ్ళకి థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి, then you will be get failed, right? Yes. Okay, so for that reason I'm telling you, you have to have a good theoretical knowledge on top of the concept. Okay, so we have still lots of time. Okay, so we'll finish one join. Okay, Okay. Yes, so bro. join finish చేసేద్దాం. Okay na, so I will try to finish the inner join. Okay, so the inner join finish చేస్తాను. Okay, so that by using that join only we can able to cover up all the joins also. Okay, so you will be having the better time to practice. Okay, Yes, bro. inner join. Okay, give us a rating as the inner join. Inner join. Done na? Done. Yeah. Madam, inner join is a type of the join. Inner join is a type of the join. Next, which will combine similar data ఏందండి, Yes, bro. comma, in the output we will get matching records from both the tables. We will get matching records from both the tables. We will get matching records from both the tables. Done అండి. Yes, bro. Done. Okay, so before going into the inner join, so let me explain the mechanism of the joints. Okay, so ఎలా మనకు joints perform అవుతాయి. Okay na, so please be focused. If you understand that mechanism I'm telling you, so this will be very joints will be very easier for you. Okay na? Okay. So does anybody know about Cartesian product? Shall I rub this one? Yes, yes. So does anybody have any idea about Cartesian product?
Cartesian. No. No, right? Okay, no. No idea. తెలియకపోతేనే మంచిది. ఓకే, 1 2 3. So this is x, this is y. Okay, na? This is y, this is x. Okay na అండి? Yes. Now ఈ x టేబుల్ లో ఉన్న డేటా నేను y టేబుల్ తో మల్టిప్లై నేను మ్యాప్ చేయాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో చూడండి 1,1, ఓకే, 1,2, 1,3. ఓకేనా? 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. చూసారండి, this one is being, the x1 is multiplying with y1, y2, y3, correct? Yes. Next, x2 is being multiplied with 1, 2, 3. This x3 is multiplying with 1, 2, 3, correct? Irrespective of similar and non-similar, okay? Irrespective of similar and non-similar, okay na? So ఇదే జాయింట్స్ అంటే, ఓకే, మనకు మనం 2 tables తీసుకుంటాం అన్నమాట, tab 1, tab 2. ఓకే, జస్ట్ అజ్యూమ్ we will be taking 2 tables. ఓకే, ఇందులో మనకి కీ కాలమ్ ఉంది, ఇందులో మనకు కీ కాలమ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ 2 కీ కాలమ్స్ వాడే మనము జాయిన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో మనకి ఇందులో 1, 2, 3 అనే డేటా ఉంది, 1, 2, 3 అనే డేటా ఉంది. ఓకే, సో దిస్ 1 is being mapped with this 1 అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ 1 is being mapped with 2, 3. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎలా అవుట్పుట్ లో వస్తుందంటే 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ఇలా వస్తుంది. చూసారా, ఇది ఒక సపరేట్ టేబుల్, కరెక్టా? ఇది ఒక సపరేట్ టేబుల్, అవునా కదా? బట్ మనకు అవుట్పుట్ చూసారా సింగిల్ టేబుల్ లో వచ్చింది కదా అండి? వి గాట్ ది అవుట్పుట్ అండ్ సింగిల్ టేబుల్, అది హారిజాంటల్ గా వచ్చింది, అవునా కదా? అంటే మనకు టేబుల్ ఇలా ఇలా మనకు జాయిన్ అయింది, అవునా కదా? ఇది మనకి హారిజాంటల్ లైనే కదా? అర్థమైందా మనకి ఎలా జాయిన్ పర్ఫామ్ అవుతుందో? సో if you understand this mechanism, I'm telling you, inner join will be very, very easier. Okay, so Mali, let me explain it for one more time. Okay, this x table records is being mapped with the y table. Okay, so with each and every record. Okay, so మనకు x table లో ఉన్న ఈ one record is being mapped with these 3 records. Okay, understanding? X table లో ఉన్న 2 record మనకు ఈ 3 records మనకు మ్యాప్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా? సో అలానే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఓకే, దీన్ని మనం SQL సర్వర్ పైన ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే, ఓకే, సో ఫర్ టు పర్ఫార్మ్ ద జాయిన్ వి షుడ్ హ్యావ్ ఎ మినిమం 2 tables అని చెప్పాను, కరెక్ట్ అండి? ఓకే, వి హ్యావ్ 2 tables, రైట్? ఓకే, సో దోస్ 2 tables షుడ్ కంటైన్ ద కీ కాలమ్స్ అని చెప్పాను, కరెక్టా? సో మనకు ఈ టేబుల్ 1 లో ఐడి అనేది మన కీ కాలమ్, టేబుల్ 2 లో మనకు ఐడి అనేది కీ కాలమ్ అనమాట. ఓకేనా అండి? సో మనకు టేబుల్ 1 లో ఉన్న ఐడి అనే కాలమ్ తో మనకు ఈ ఒక్క రికార్డు బీయింగ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. ఓకే, సో అదే చూసారంటే మనకు ఈ 1 అనేది మనకు ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ తో మనకు మ్యాప్ అవుతూ వచ్చింది, చూసారా? అండి, నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ 1 లో ఉన్న మనకు సెకండ్ రికార్డ్ మనకు దిస్ కంప్లీట్లీ ఇస్ బీయింగ్ మ్యాప్డ్ విత్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ 2, కరెక్ట్? ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మ్యాపింగ్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as mapping. Okay, do you have any doubts as of now? No. Any doubts? Okay, so again I'm telling you, okay, so manaku join anedi every time, okay, join is completely being mapped from left to right. Okay, left to right, you have to understand this. Okay, so join completely follows from left to right. Okay, understand? Yes, bro. Points are completely followed from left to right anamata. Okay, so these are the points. No, I'm telling you, no one will give you. Okay, so please try to hold this topic in your notes or somewhere else if you want. Just write down by your own. Okay, again I'm telling you, joins is a Cartesian product. Okay, so joins will be performed from left table to right table. Okay, left table lo unna each and every record being multiplied with the right table data. Okay, yes, understand? Understood? Yeah. Okay. So the join will be performed from left to right. It will be joined as a horizontal. Okay na? Horizontal way lo manaku output vastundi anamata. Okay na andi? As of now everybody clear, right? Yes. So if you want to take down this diagram, you can able to take down.
సో ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. ఆ పాయింట్స్ చెప్పరా? Joints are Cartesian product. Joints are Cartesian product. Joints are Cartesian product. ఓకే అని చెప్పి ఈ టేబుల్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ పాయింట్ కూడా చెప్పరా ఒకసారి? చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ రాసుకునేది. ఈ టేబుల్ ఫైన్. ఓకే. దిస్ టేబుల్ ఫినిష్ చేసుకోండి. Okay. So next point. The join will be performed from left table to right table. The join will be performed from left table to right table. The join will be performed from left table to right table. Done, Andy? Yes. Okay. So the process of matching the records, the process of matching the records. Matching the records అంటే మనం చేస్తున్నాం కదా, 1 1, 1, 2, 1, 3. Okay. The process of matching the records is called as mapping. It's called as mapping. It's called as mapping. Done, Andy? Done. It's called as mapping. Okay. దాని తర్వాత write on the one last point. We will get output in horizontal manner. We will get output in horizontal manner. We will get output in horizontal manner. Done, Andy? Yes. ఓకే. అలా చెప్పిన తర్వాత ఈ 2 టేబుల్స్ ని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఈ అవుట్పుట్ రాసుకున్నాను సైడ్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ రబ్ దిస్ టేబుల్. ఇది రాస్తారు కదా అందరూ? Yes, complete. దెన్ ఈ 2 టేబుల్స్ ని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దెన్ రైట్ డౌన్ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం మ్యాపింగ్ అంటాం అని చెప్పేసి. ఓకే.
Yes, I think this Saturday or Sunday we are going to take some extra class. Okay, Yes. please be available. Because మన కాన్సెప్ట్ చాలా లాగ్ అయిపోయి ఉన్నాం అన్నమాట. ఓకేనా? So we'll try to finish as soon as possible. I mean, finish అంటే మనకు లాగ్ అయిన కాన్సెప్ట్ మొత్తం మనం ఫినిష్ చేసుకుంటాం మనకు. Completed, bro. Finished? Yes, bro. Okay. So what you have to do is, so you have to understand this one very clearly. Okay. So ఇది మీరు క్లియర్ గా అర్థమైతే the remaining things will be easier for you. Okay now. Remaining things అంటే remaining joints ఉన్నాయి కదా, inner joint, left joint, right joint. Okay, to discuss the inner joint we don't have much time. Okay. So ఆ ఇన్నర్ జాయింట్ కి మనం రేపు ప్రాక్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? Yes, bro. Okay. So the thing is, so everybody understood, right? Theoretical part. Yes. Yes, sir. ఓకేనా? సో మీరు థియరీ పార్ట్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ కార్టేషన్ పార్ట్ నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ బై యువర్ ఓన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ గివ్ యూ ద టాస్క్. ఓకే, Yes, bro. సో ద టాస్క్ విల్ బి, ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సినారియో. ఓకే, సో ఆ సినారియో మీరు ఫారిన్ కి ప్రైమరీ కి వారికి మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? Okay. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ద టెక్స్ట్. ఓకే, సో టేబుల్ 1 ఏంటి అంటే, ఓకే, లెట్ మీ గివ్, ఇది హాస్పిటల్ స్కీమా అండి. ఓకేనా? ఐ మీన్ హాస్పిటల్ సినారియో అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది ఏంటంటే బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇందులో మనకు కాలమ్స్ ఏముంటాయి అంటే, ఓకేనా, సో బ్రాంచ్ ఐడి, ఇది ఇంటీజర్. ఓకేనా? ఐడెంటిటీ, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 10,000. ఓకేనా అండి? ప్రైమరీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ branch name. Okay, so you can give whatever data you want, you can. Okay, so this is this data, it should be a not null. Okay Nandi? So this much only. Okay, so it is table 1. Okay. Next table 2. Okay, so in table 2 enti ante patient details. Okay Nandi? Yes, bro. So indulo em untayante manaku patient ID. Okay, it is an integer, it is also identity. Okay, it needs to start from 5,000 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? Yes, bro. పేషెంట్ నేమ్, పేషెంట్ నేమ్, so it can be varchar something. Okay, so but it should be a not null. Okay, next branch ID, ఈయన ఏ బ్రాంచ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి. ఓకేనా? Yes, bro. ఇది మనకు ఫారిన్ కి. ఓకే, Okay. so next, so before that let me give you one more table called this one, doctor details. Okay, doctor details. Okay, so ఇక్కడ ఏమంటే మనకు doctor ID. Okay, this is an integer. Okay, this is also identity with 6,000. Okay Nandi? Okay. So next doctor name, it should be varchar but it should be a not null. Okay Nandi? Okay. So next, so branch ID, so ఈ పేషెంట్ ఏ డాక్టర్ కి రెఫర్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి. ఓకేనా? Doctor Ashok. ఐడి. ఓకేనా? సో ఇది ఎఫ్కే, సో డాక్టర్ రెఫర్ ఇస్తాను. ఓకేనా? Yes. డాక్టర్ రెఫర్, సో ఈయన ఈ పేషెంట్ ఏ డాక్టర్ కి రెఫర్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ ఏది అంటే, సో మీకు కాస్త హెక్టిక్ గా ఉంటే చెప్పండి. ఓకేనా? సో ఐ స్టాప్ హియర్ ఓన్లీ. సో ఇంకొక టేబుల్ ఇస్తే ఆ టేబుల్ తో మీరు జాయిన్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? Okay. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమంటే డిసీజ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ టేబుల్ 3 4. ఓకే, టేబుల్ 4.
ఓకే డిసీజ్ డీటెయిల్స్. ఇందులో ఏమి అంటే డిసీజ్ ఐడి, ఐడెంటిటీ. ఓకే ఇది ఏమి అంటే ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 9,000. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ disease name, it should be a not. Okay na? So next, so ఇందులో ఏమి అంటే you have to add ఏ disease వచ్చింది అని చెప్పేసి. ఓకేనా. Okay. And it should be foreign key to this disease table. Okay. So let me give you these clear cut information. Disease details. Okay na? This foreign key to which table? Disease. Doctor details. Okay na? This branch ID will be referred to what? Branch details. Branch details. Okay na? Branch details. Okay. So ఇది కూడా మనకు ప్రైమరీ కీ కింద వస్తుంది. This is also Primary. సో ఇది మనకు డిసీజ్ ఐడి కూడా మనకు ప్రైమరీ కీ అన్నమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్ ఏ బ్రాంచ్ కింద వస్తుందని చెప్పేసి అర్థం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఐడి ఇట్ విల్ బి FK2 which table? Branch. Okay. So this is the flow, guys. Okay, so please take a screenshot of it. సో మనకు రియల్ టైమ్ లో ఇలానే ఇస్తారన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇలా మనకు ఇలా ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో ఇచ్చేస్తారు డేటా మనకి. ఓకేనా. సో ఇలా చేసి టేబుల్ క్రియేట్ చేసేయండి అని చెప్తారు. ఓకే. Using joints. Done అండి. Yes. Yeah. So from my end, I'm done. So if you have any questions, you can ask. Any questions you can ask. If not, we'll wind up the call and then I need to get the feedback. Nothing questions? No questions? No. Task అర్థమైంది కదండి అందరికి? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా టాస్క్? See, we have a 4 tables. Okay. So these are the details, branch details. So ఈ columns అన్నీ ఉన్నాయి మనకు. ఓకేనా. సో బ్రాంచ్ ఐడి కంటెంట్స్ ప్రైమరీకి బ్రాంచ్ నేమ్, దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్. ఓకే. Yes, yes. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మొత్తం ఇలా టేబుల్ మీరు క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి అర్థం. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు పేషెంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్. ఓకే. సో ఈ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో ఓకేనా, ఈ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో మనకు వీ హ్యావ్ అ రెఫరల్ కాలమ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో మీకు ఈ బ్రాంచ్ ఐడి అనే కాలం ఏంటంటే మీకు బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ టేబుల్తో మీకు లింక్అప్ అవ్వాలి. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే. సో ఇలా ఈ డాక్టర్ రెఫరల్ అనే కాలమ్ ని మీరు యూజ్ చేసి డాక్టర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్తో మీరు కాలమ్ ని మీరు రెఫర్ చేయాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇట్. ఓకే. సో ఇది మనకి ఏమంటే సో మనకు రిలేషన్షిప్ లో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా. వి హావ్ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్ టైప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో అందులో అంటే ఏంటంటే మనకు 1 to 1, ఓకేనా, 1 to many, many to many. ఓకే. సో నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు 1 to 1 అన్నమాట. ఓకేనా. 1 to 1 రిలేషన్షిప్. డన్ అండి? ఓకే. సో ఇదేంటంటే మనకు 1 to many అన్నమాట. చూసారా మనకు మనకు 3 కాలమ్స్ మనకు చూసారంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనకు రెఫర్ అవుతుంది. అవునా కాదు? ఓకే. సో అది ఇది మనకి ఏమైనా లైక్ అనేమంటాం మెనీ టు మెనీ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. సో అఖిల్ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? Yes bro, clear bro. Yeah. So everybody took a screenshot, right? Yes. Yeah. So no questions? No. No question. So if no questions, shall we wind up the call? Yes bro. Yes. Yeah. Okay guys, so please give a feedback. Okay. Yes bro. So I want everybody should be fill the feedback. Oh God. ఇక్కడ మాకు ఫ్లవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో దట్స్ వై సమ్టైమ్స్ ద ల్యాప్టాప్ విల్ బి గెట్ హ్యాంగ్. And then one more thing, okay, the task నాకు ఈ రోజు I mean today you have to finish the task guys. Okay. Yes bro. Okay. Yeah, everybody has to post in your groups. Okay. Yeah. So you can drop off guys. So it's taking time for me. Okay. Okay. Please fill the feedback. Okay. Yeah.
Thank you, bro. Thank you so much. Bye bye. Yeah, bye. Thank you. Yeah, thank you. Have a great day, everyone. Please. Bye bye. क्या